பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சௌந்தர்யலகரி. பஞ்சகிருத்தியமும் காமேஸ்வரி காமேஸ்வரர்களும். ஹரிஹர விரிஞ்சன் என்று திரிமூர்த்திகளை சொல்கிறார். இவர்கள் அம்பாளை வழிபடுவதாக சொல்கிறார். இதற்கு முன்னாடி சிவனும் உன்னோடு கூடினால்தான் அசையக்கூட முடிகிறது, அதாவது பிரபஞ்ச நிர்வாகத்தை பண்ண முடிகிறது என்கிறார். அப்படியானால் மும்மூர்த்திகளில் சொன்ன ஹரன் வேறு, முதலில் சொன்ன சிவன் வேறு என்றாகிறது இல்லையா? எல்லாம் ஒன்று என்பது இருக்கட்டும், அந்த அத்வைத்தம் இங்கே எடுபடாது என்றுதானே ஸ்தோத்திரமே ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் உள்ளே எல்லாம் ஒன்றாயிருந்தாலும் வெளியில் வேறாக காண்கிற நிலையில் ஹரன் வேறு சிவன் வேறுதான். ஹரன் என்றால் போக்குகிறவன், நீக்குகிறவன், இல்லாமல் பண்ணுகிறவன் என்று அர்த்தம். அபஹரணம் சம்ஹரணம் என்பதில் வரும் ஹர இதுதான். இதுவே ஹாரம் என்றும் வரும். அபஹாரம் சம்ஹாரம். சிருஷ்டிக்கும் பிரம்மா, ரட்சிக்கும் விஷ்ணு, சம்ஹாரம் செய்யும் ருத்ரன் என்ற 3இல் சம்ஹார ருத்ரனைத்தான் ஹரன் என்கிறார். ஒரே பரமாத்மாதான் முத்தொழிலுக்காக இப்படி மும்மூர்த்தியாயிற்று. அவர்களுக்கு அந்த தொழில்களை பண்ணுவதற்கான சக்தி பரமாத்மாவின் மூலமான சக்தியிலிருந்துதான் வந்திருக்கிறது. அந்த மூல சக்தியே அம்பாள். பரமாத்மா என்கிற பரபிரம்மத்தின் சக்தி அவள். மும்மூர்த்தி மாத்திரமின்றி எறும்பிலிருந்து அத்தனை ஜீவராசிகளின் சக்தியும் அவளிடமிருந்து வந்ததுதான். சகல ஜகத்திலும் உள்ள ஜடவஸ்துக்களின் சக்தியும் தான். பரபிரம்மத்தின் சக்தி என்றால் அதுவும் பரபிரம்மே-தான். எது ஒன்றும் அதுவாக இருக்க காரணம் அதன் சக்திதானே. ஒரு வஸ்துவின் சக்தி போய்விட்டதென்றால் அந்த வஸ்துவின் பயனே போய்தானே விடுகிறது. 10 ஹார்ஸ் பவர் மோட்டார் என்றால் அந்த ஹார்ஸ் பவர் தானே அந்த மோட்டாரை மோட்டாராக்கி இருக்கிறது. அந்த பவர் போய்விட்டால் அதுவே போன மாதிரி தானே. அப்புறம் மோட்டார் என்று பேர் வைத்து செய்த காரியம் எதுவாவது அது செய்ய முடியுமா? அதன் உள்ளேயே கையை விட்டு விளையாடினால் கூட ஷாக் அடிக்காது. ஒரு ஆசாமி அந்த ஆசாமியாய் இருப்பதே அவனுடைய சக்தியினால்தான். ஆனபடியால் பரபிரம்ம சக்தி என்பது பரபிரம்மே-தான். ஆனாலும் யாரானாலும் தன் சக்தியை காட்டாமல் சும்மா இருக்கவும் செய்யலாமல்லவா? அப்படி வெளி வியாபாரத்தில் ஈடுபடாமல் சாந்தமாக தன்னில் தானாக பரபிரம்மம் இருப்பதையே சிவம் என்பது. அப்படிப்பட்ட சிவநிலையிலிருந்துதான் வெளியிலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் மனஸ், வெளி வியாபாரங்களிலேயே விழுந்து கொண்டிருக்கிற இந்திரியங்கள் ஆகியவற்றை கொண்ட ஜீவநிலைக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். நம்முடைய நிஜத்தன்மையை நாம் அடைந்து மாயா காரியமும் சம்சார பந்தமும் போய் மோட்சத்தில் எப்போது சேர்வோம் என்றால் அந்த சாந்த சிவத்திலேயே
மறுபடி இரண்டர கலக்கிற போதுதான் நமக்கு மிகவும் உயர்ந்த ஆனந்தத்தை கொடுப்பதான மோட்சம் இப்படி சாந்தமாயிருப்பதால் அப்போது நாம் இரண்டர கலந்திருக்கும் பிரம்மமும் சாந்தமாக செயலில்லாமல் சக்தியை காட்டாமல் இருப்பதாகவே ஏற்படுகிறது. அதனால்தான் பிரம்மம் பரபிரம்மம் என்றாலே செயல் அடங்கியுள்ள ஒன்றாக சொல்கிறோம். ஒரு செயலும் இல்லாமல் ஒருத்தர் சித்தப்பிரமை பிடித்து உட்கார்ந்திருந்தால் பிரம்மமாயிருக்கு என்கிறோம். இப்படி பார்த்து கொண்டு போகிற போது சிவன் பரபிரம்மம், அம்பாள் பரபிரம்ம சக்தி என்று பாகுபடுத்தி சொல்ல இடமேற்படுகிறது. இது இல்லாமல் அது இல்லை என்றாலும் இரண்டையும் வேறு வேறு மாதிரி பிரித்து காட்ட இடமேற்படுகிறது. இப்போது பிரம்மசக்தியினால் நடக்கும் காரியங்களில் முத்தொழிலோடு கூட இன்னும் இரண்டை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டியதாகிறது. சாந்த சிவஸ்வரூபமாகவே இருந்த நமக்கு அந்த ஸ்வரூப ஞானத்தை மறைத்து அதனிடத்தில் அஞ்ஞான ஜீவபாவத்தை தோன்ற பண்ணி சம்சார மாயையில் பிடித்து தள்ளியிருக்கிற ஒரு தொழிலையும் பிரம்மசக்தி செய்விக்கிறாள் என்று தெரிகிறது. இந்த மாயையிலிருந்து தப்பித்து பல மகான்கள் தங்களுடைய நிஜஸ்வரூபமான சிவஸ்வரூப ஞானம் பெற்று சாந்த சமாதியான மோட்ச நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதிலிருந்து இப்படிப்பட்ட மோட்ச அனுகிரகத்தை செய்வதான தொழிலையும் பராசக்தி பிரம்மசக்தி செய்வதாக ஏற்படுகிறது. ஆக சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரத்தோடு இன்னும் இரண்டு தொழில் சேர்கிறது. ஒன்று நமக்கு நம்முடைய நிஜமான ஆத்மஸ்வரூபம் தெரியாமல் மாயா சக்தியால் மறைப்பது. இன்னொன்று மாயையிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிற நம்மை அதிலிருந்து விடுவித்து சிவமாக்கி இணையாண்ட என்று மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் பாடின மாதிரி பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தில் சேர்த்து மோட்சத்தை அனுகிரகிப்பது. சிவமாக்கி இணையாண்ட அச்சோப்பதிகம் 1. இந்த இரண்டு தொழிலுக்கும் முறையே திரோதானம் என்றும் அனுகிரகம் என்றும் பேர். திரோதானம் என்பதை திரோபவம் என்றும் சொல்வதுண்டு. திரஸ் என்கிற தாத்துவுக்கு ரகசியப்படுத்துவது மறைப்பது என்றும் அர்த்தம். திரஸ்கரிணி என்று ஒரு வித்தை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஒரு வஸ்துவை மறைந்து போகும்படி பண்ணும் வித்தை. திரஸிலிருந்துதான் திரை வந்திருக்கிறது. ஒரு வஸ்துவை நமக்கு தெரியாதபடி திரை விழுந்து மறைத்து விடுகிறதோ இல்லையோ, மாயை திரையை போட்டு நம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைத்து சம்சாரத்தில் ஆட்படுத்துகிற பராசக்தியின் தொழில் திரோதானம். திரையை அறுத்து மோட்சம் கொடுக்கும் தொழில் அனுகிரகம். பராசக்தி சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களுக்கு அதிகாரியாக பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரர்களை வைத்திருப்பது மாதிரி திரோதானத்திற்கு வைத்துள்ள அதிகாரிக்கு பேர்தான் ஈஸ்வரன், மகேஸ்வரன் என்றும் சொல்வதுண்டு. முதலில் சொன்ன முத்தொழிலும் மாயைக்கு உட்பட்டதுதான். அந்த மாயாலோக நிர்வாகம் முழுக்க ஈஸ்வரனின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. மாயையை நிவிருத்தி பண்ணி மோட்சத்தை கொடுக்கும் அனுகிரக தொழிலை பண்ணும் அதிகாரியின் பேர் சதாசிவன். ஈஸ்வரன் அவன் புரியும் தொழிலான திரோதானம், சதாசிவன் அவன் புரியும் தொழிலான அனுகிரகம் ஆகியன பற்றி வேறு விளக்கங்கள் உண்டு. ஆயினும் ஸ்ரீசரணர்கள் திரோதானுகிரகோ பந்த மோக்ஷவா, திரோதானம் என்பது சம்சார பந்தம், அதாவது அதை விளைவிக்கும் மாயையால் மறைப்பது. அனுகிரகம் என்பது பந்தத்தை நீக்கி மோட்சம் அருள்வது என்று லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் அனுகிரகப்பிரதா என்ற நாமத்தின் பாஷ்யத்தில் பாஸ்கரராயர் கூறியிருப்பதையே அத்தொழில்களின் இலக்கணமாக கொண்டு அந்த அடிப்படையிலேயே விளக்கம் தருவது வழக்கம். ஐந்தொழில் பஞ்சகிருத்தியம் என்று இவற்றை சொல்வது. சைவ சித்தாந்தம் முதலான சில மதங்களிலும் இது உண்டு. ஆக்கல், அழித்தல், காப்பளித்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் என்று தமிழில் சொல்வார்கள். சைவர்கள்
இப்படி பஞ்சகிருத்தியம் புரிவது பரமசிவன் என்று சொல்வார்கள். நடராஜாவின் நாட்டியத்தையே பஞ்சகிருத்திய பரமானந்த தாண்டவம் என்று விளக்குவார்கள். சாக்தத்தில் அம்பாளைத்தான் பஞ்சகிருத்தியம் புரிபவளாக சொல்வார்கள். பஞ்சகிருத்திய பராயணா என்று லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் பெயர் வருகிறது. எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் சாக்தமான ஸ்தோத்திரம் என்பதால் மட்டுமில்லாமல் நடுநிலையாக பார்த்தாலும் கூட பஞ்ச கிருத்தியங்களையும் ஒவ்வொரு அதிகாரிகளை கொண்டு செய்கிற தலைமை ஸ்தான அதிகாரி அம்பாள் என்பதே அதிக பொருத்தம் என்று தெரியும். எப்படி என்றால், கிருத்தியம் காரியம் செய்வது என்பது சக்தியை கொண்டு நடப்பதுதானே. சக்தியை காட்டினால்தானே காரியம் நடக்கும். சக்தி என்றாலே அம்பாள் தானே. சைவ சாஸ்திரங்களிலும் சக்தி சகித்தனாகவே தான் சிவனை சொல்லி இருக்கிறது. அதாவது சிவபத்னிக்குத்தான் சக்தி என்று பெயர் கொடுத்து அவளோடு அவன் சேர்ந்திருப்பதாகவே சொல்லி இருக்கிறது. அத்வைதத்திற்கும் நம்முடைய சௌந்தர்ய லகரியின் அபிப்பிராயங்களுக்கும் ரொம்ப கிட்ட வந்து விடுகிற காஷ்மீர சைவத்தில் உச்சாணியான பரமாத்மாவை சிவசக்தி என்றே சேர்த்து சொல்லி இருக்கிறது. ஆகையினால் வெறும் தத்துவமாக சமாதி மாதிரியான காரியமில்லாத உள்ளனுபவமாக இல்லாமல் காரியம் பஞ்சகிருத்தியம் என்று வரும்போது அதை பராசக்தியான அம்பாளின் அதிகாரத்தில் சொல்வதுதான் பொருத்தம். 5 அதிகார தேவதைகளை கொண்டு அவள் பஞ்சகிருத்தியம் பண்ணுகிறாள் என்றால் அப்போது அவள் அந்த 5க்கும் மேலே 5க்கும் மேலே இருக்கிறாள் என்றாகிறது. பரபிரம்மத்தின் பரிபூர்ண சக்தியிலிருந்துதானே இந்த 5 சக்திகளும் வந்திருக்கின்றன. அப்போது அதுதானே எல்லாவற்றுக்கும் மேலானதாக இருக்க வேண்டும். அந்த மூல சக்திதான் நம் ஸ்தோத்திரத்தின் லட்சியமான சுந்தரி. அத்தனை தொழில்களுக்குமே அவள்தான் ஆதார சக்தி. கிருத்தியமூர்த்திகள் 5 பேருக்குமே அவள்தான் சிரித்து எஜமானி அம்மா. ஞானத்தை மோட்சத்தை அனுகிரகிக்கும் சதாசிவனுக்கும் கூட அவள் மேலே. அவள் வெறும் ஞானஸ்வரூபமாக இருக்கிற போது ஜஸ்ட் பீயிங் என்கிறார்களே, அப்படி இருக்கிறது தான், செய்கிறதில்லை என்று தன்னில் தானாக இருக்கும்போது அவனுக்கு மேலே கீழே ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அவனும் ஞானத்தை அனுகிரகிப்பது என்ற காரியத்தை பண்ணும்போது அப்படி அவனை பண்ணுவிக்கிற சக்தி அவனுக்கும் மேலே இருக்கத்தானே செய்கிறது. மேலே என்பதை ஸ்தூலமாகவே அந்த 5 பேருக்கும் மேலே அவள் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதாக சாகாரத்தில் உருவத்தில் காட்டி அனுபவிகளுக்கும் மந்திர சித்தி பெற்றவர்களுக்கும் தர்சனம் கொடுத்திருக்கிறாள். எப்படி என்றால், அவள் ராஜராஜேஸ்வரியாக கொலுவீற்றிருக்கும் ஆசனத்தின் 4 கால்களாக பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ர மகேஸ்வரர்கள் இருப்பார்கள். 4 காலையும் சேர்த்து உட்கார்வதற்கான மேல் பலகை இருக்கும் அல்லவா, அந்த பலகையாக சதாசிவன் இருப்பார். இப்படி பிரம்மாதி பஞ்சகிருத்திய மூர்த்திகளை ஆசனமாக்கிக் கொண்டிருக்கும் அம்பாளை, அதாவது பூர்ண பிரம்மசக்தியை காமேஸ்வரி என்று சொல்வது. அந்த அவசரத்தில் பரபிரம்மத்தை அவளுடைய பதியான காமேஸ்வரன் என்று சொல்வது. அவள்தான் சகலமும் பண்ணுகிறவள் என்னும்போது அவளுக்கு எதற்கு பதி என்று ஒருத்தனை சொல்லி காமேஸ்வரன் என்று அவனுக்கு பேர் கொடுத்து வைக்க வேண்டும்? அவள்தான் சகலமும் என்றாலும் அவளுக்குள்ள அநேக ரூபபேதங்களில் இப்படி ஸ்ரீவித்யா தேவதையாக இருக்கும்போது மாதா என்ற பாவமே அவளுக்கு முக்கியமானது. நாம் எல்லோரும் அவளை ஒரு குழந்தை அம்மாவிடம் அன்போடு போய் ஒட்டிக்கொள்கிறது போல அன்பு பண்ண வேண்டும் என்பதாலேயே மகாசக்தியான அவள் சக்தியை விட சௌந்தர்யமும் லலிதமும் பொங்கி ததும்பும்படியாக இப்படி ரூபம் கொண்டது. அதனால்தான் சகஸ்ரநாமத்தில் ஆரம்ப பேரே ஸ்ரீமாதா என்று இருப்பது. நம்மை சிருஷ்டித்து பரிபாலித்து
ஜன்மாக்களுக்கு நடுநடுவே சம்ஹாரம் என்ற பெயரிலே ரெஸ்ட் கொடுத்து மாயா மறைப்பு விளையாட்டுகளும் காட்டி முடிவிலே மோக்ஷானுகிரகத்தில் தன்னோடு ஒன்றுபடுத்திக் கொள்ளும் தாயாக இருப்பவள் அவள். தாயார் என்று பார்ட்டு வேஷம் போட்டுக்கொண்டால் தகப்பனாரை காட்டியே ஆக வேண்டும். தகப்பனார் இல்லாத தாயார் என்றால் 2 தினசாகவும் அந்த மாதிரி ஜெகன்மாதாவை நினைக்க விடலாமா? கன்னியான பாலா, கன்னியாகுமரி ஆகியவர்களின் சமாச்சாரம் வேறே. அசுர சக்திகளை அடக்கவே ஏற்பட்ட துர்கை விஷயமும் வேறே. இவள் முக்கியமாக ஸ்ரீமாதா. அப்போது பிதாவும் இருந்துதானே ஆகணும். அதனால்தான் காமேஸ்வரனை பத்தியாக கொண்டது. அந்த உப்புக்கு சப்பாணி அகமுடையானுக்கு லோக தர்மத்தை அனுசரித்து உசந்த ஸ்தானமும் கொடுத்தது. லலிதா திரிசதியில் அவள் காமேஸ்வரன் பத்னி என்பதற்கே 15 பேர்களை அடுக்கிக் கொண்டு போயிருக்கிறது. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. நம்ம பெரியவாள நேர கண்டு தரிசனம் பண்றதுக்கு நம்ம நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனா ஒரு சில பேர் அது அந்த காலத்திலேயே ஏதோ பிலிம் மாதிரி பண்ணிருக்கா. அதுல சில கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் இப்ப போடுறா. அது எடிட் பண்ணி வீடியோ இதில் பண்ணி ஏதோ சில போடுறா. சில புண்ணியவான்கள் பண்ணியிருக்காத பெரியவாளை நம்ம தரிசனம் பண்ண முடியுது. ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஆத்தங்கம் இருக்கு இல்லையா? மறுபடியும் பெரியவா எப்ப வருவா, நம்மளோட எப்ப இருப்பா, நம்ம பழையபடி இப்படி வழிகாட்டி நேரடியாக நமக்கு அருள் பண்ணுவான்னு இருக்கு இல்லையா? அது ஒரு பாட்டை அவரவே கேட்கலாமே. எப்போ வருவாரோ எங்கள் சுவாமி, எப்போ வருவாரோ எங்கள் சுவாமி, மீண்டும் எப்போ வருவாரோ எங்கள் சுவாமி. ஏதமிலா சந்திர சேகர குருநாத, ஏதமிலா சந்திர சேகர குருநாத, எப்போ வருவாரோ எங்கள் சுவாமி. அப்பனாய் அன்னையாய் தோழனாய் குருவாய், அப்பனாய் அன்னையாய் தோழனாய் குருவாய், இப்புவி மீது கருணை மிக கொண்டு, இப்புவி மீது கருணை மிக கொண்டு, எப்போ வருவாரோ. நான்மறை கோஷம் நாடும் ஒலிக்குதே, வான்முட்டும் யாகம் வளர்ந்து உயருதே. நான்மறை கோஷம் நாடும் ஒலிக்குதே, வான்முட்டும் யாகம் வளர்ந்து உயருதே. ஆன்மீகம் தழைத்து ஆலமாய் வளருதே, ஆன்மீகம் தழைத்து ஆலமாய் வளருதே. தேன்மழை போன்ற தெவிட்டா மொழி கூற, தேன்மழை போன்ற தெவிட்டா மொழி கூற, எப்போ வருவாரோ. அவர் முகம் காண அகிலம் தழைக்குமே, அவர் பதம் நமக்கு அருளை பொழியுமே. அவர் உரை காஞ்சி ஆனந்தம் நல்குமே, அவர் கரம் காட்டி
ஆசி வழங்கிட எப்போ வருவாரோ எங்கள் சுவாமி ஏதமிலா சந்திர சேகர குருநாதர் எப்போ எப்ப வருவார் மீண்டும் நம்முடைய அப்பழுக்கல்லாத குருநாதரான சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்பனாய் அன்னையாய் தோழனாய் குருவாக இப்புவி மீது கருணை கொண்டு நமக்கு அருள் புரியறதுக்கு மறுபடியும் எப்ப வருவார்? எல்லா இடத்துலயும் நான்முறை கோஷங்கள் நடக்கிறதே அவர் விரும்பின மாதிரி. எல்லா இடத்துலயும் வான் முட்டக்கூடிய யாகங்கள்லாம் கூட நடக்கிறதே. ஆன்மீகமும் தழைத்துத்தானே காலமரம் போல தேன்மொழி போன்ற அவருடைய தவிட்டாத மொழிகளை கூறுவதற்கு எப்ப நம்ம கிட்ட வருவார்? அவரை பார்க்கறதுக்கு அழைக்கலமே தழைக்கமே ஆனந்தப்படுமே. அவருடைய பதம் நமக்கு அருளையெல்லாம் கொடுக்குமே. அப்பேற்பட்டவர் எப்ப மறுபடியும் மீண்டும் காஞ்சிக்கு வருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அவர்கிட்டே நம்ம இந்த இதை கேட்கிறோம். அப்படியே கேட்டு 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 நம்முடைய பிரார்த்தனையானது ஒரு நாள் கழித்து மீண்டும் அவர் வருவார்ன்ற நம்பிக்கை நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும். ஒரு சமயத்து தீவிரமான பக்தாளுக்கு நம்மள மாதிரி தான் அவரும் பெரியவாளை பார்க்கணும்னு பெரியவா ஸ்தூல சரீரத்தோடு இருந்த காலத்திலேயே பெரியவாளுக்கு அர்ச்சனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தங்கத்துல புஷ்பங்கள் பண்ணி ஒரு தட்டான் கிட்ட சொல்லி தங்கத்திலேயே புஷ்பங்கள் சின்ன 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 தாமரை மாதிரி புஷ்பங்கள் பண்ணி எடுத்துன்னு போயிட்டு ஒரு பொட்டலத்துல வச்சிருந்தா பெரியவா கிட்ட போயிட்டு தயங்கி என்னதுன்னு, இது தங்கத்திலேயே புஷ்பங்கள் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், பெரியவாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும் இல்ல அர்ச்சனை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஓ அப்படியா, இதுல எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு கேட்டார். இவர் சொன்னார் 108 கொண்டு வந்திருக்கேன். எப்பவுமே அஷ்டோத்தர அப்படி சதம் சொல்லுவா இல்லையா, அதனால 108 நாமாவளி சொல்லி அர்ச்சனை பண்றதுனால நான் 108 இதுல வச்சிருக்கேன். அப்படியா, எனக்கு இன்னும் அதுல 111 இருக்கிற மாதிரி தோன்றதே. இல்ல நான் 108 தான் செய்ய சொன்னேன், அவர் 108 தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கா, அதுக்கு 108 தான் அந்த எடை பணமும் வாங்கிட்டு இருக்காரு. நீ ஒண்ணு பண்ணு, எதுக்கும் இந்த கீழே கொட்டி எத்தனை இருக்குன்னு எண்ணி பாரு அப்படின்னு. எண்ணி பார்த்தா 111 இருந்தது. மரத்தில் இருக்க இன்னொருத்தரை கூப்பிட்ட தன்னுடைய அணுக்க தொண்டர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு நீ கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி எண்ணிப்பாரு, அவருக்கும் 111 தான் இருந்தது. அதடா எப்படி 111 இருக்கே, ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கு அதை அர்ச்சனை பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டார். போய் தட்டான்ட்ட போனார் மறுநாளைக்கு. போயிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டார், நான் அர்ச்சனை பண்றதுக்காக தங்கத்துல தாமரை புஷ்பம் பண்ணி தர சொன்னேன், எத்தனை பண்ணி கொடுத்தேன்னு. அவர் சொன்னா 111 பண்ணி கொடுத்தேன்னு. 111 எப்படி பண்ணி கொடுத்த அப்படின்னு. இல்ல 108 தான் பண்றதுக்கு நீங்க கேட்டு, ஆனா அப்படி 1-2 அங்கங்கே விழுந்துடுத்து தேடி எடுக்கணுமோ இல்லையோ, அதுக்காக 108க்கு மேல கூடும் ஒரு 3 சேர்த்தே பண்ணி கொடுத்தேன். ஆனா உங்களுக்கு எடைக்கு எடை தான் நான் பணம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அசந்து போயிட்டான் அந்த மனுஷன். எப்படா இந்த மனுஷன் பொட்டலத்தை கூட பிரிக்காதையே இதை பார்த்து இதுல 111 இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. கரெக்டா எண்ணி பார்த்தாலும் 111 இருந்தது. நீங்க இந்த பொற்கொள்ளர்கிட்ட கேட்டாலும் அவரும் கன்ஃபார்ம் பண்றா 111 இருக்கு. அடாடாடா, இது என்ன அதிசயம், இது என்ன அற்புதமான ஒரு சமாச்சாரம். பெரியவார்னா எல்லாமே தெரிந்தவர், சர்வஜன் அப்படிங்கறதுல கொஞ்சம் கூட நமக்கு சந்தேகமே வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாலாம். மறுநாளைக்கு மறுபடியும் போயிட்டு பெரியவாட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணி, பெரியவா நீங்க எப்படி சொன்னேன்னே தெரியல எனக்கு, நான் அந்த பொற்கொள்ளர்கிட்ட போய் விசாரிச்ச போது அவரும் கன்ஃபார்ம் பண்ணார் 111 தான் பண்ணி கொடுத்தேன்னு. ஆச்சரியம் தான் இல்லையா, நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா. இன்னொரு சமயத்துல பெரியவா அவருடைய பொறுமைக்கு ஒரு உதாரணமான ஒரு சகிப்புத்தன்மை பெரியவாக்கு. பெரியவா காலில் எங்கேயோ இடிச்சுன்னு இருக்காரோ, ஏதோ குத்தி எடுத்தோ தெரியல, ஒரு வெடிப்போ தெரியல, காலில் ரத்த கசிவு ஏற்பட்டிருக்கு. அப்ப அந்த ரத்த கசிவு ஏற்பட்டது கூட பொருட்படுத்தாத பெரியவா அப்படியே இருக்கா. அந்த இடத்துல ஒரு 5-6 எறும்புகள் மச்சுன்னு இருக்கு காலில். ஏற்கனவே வெடிப்பு, அதுல ரத்த கசிவு, அப்ப எப்படி இருக்கும், நமக்கு எரிச்சலா இருக்கும் நமக்கெல்லாம். அதுல எறும்பு வேற 5-6 மொச்சு தானே, என்ன பண்றது. அந்த சமயத்துல ஒரு அம்மா பார்த்துட்டே இருந்தா பக்தே, கிட்ட போய் பெரியவாட்ட விண்ணப்பிச்சுண்டா, பாருங்க எறும்பெல்லாம் காலில் மொய்க்கிறது, விரட்டி விட்டோமா. பெரியவா சொன்னாலாம், நீ ராமாயணம் கேட்டிருக்கியோ, பகவான் ஸ்ரீராமனுடைய பாதங்களை சரணம்னு விபீஷணன் அடைஞ்ச உடனே பெரியவா ஏத்துண்ட அபயம் கொடுத்து அவனுக்கு ஸ்ரீலங்காக்கே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டார். ராவணன் இருக்கும் போதே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டார். எல்லாரும் ஆச்சரியமா பார்த்தா, ராவணன் ஒருவேளை சரணாகதி பண்ணா என்ன பண்ண,
அப்போ பரதன்ட்ட சொல்லி நான் அயோத்தியும் கொடுத்துடுவேன்னாலாம். தன் பாதத்தை சரணம்னு அடைஞ்சவாளை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு. அது மாதிரி ராமனே அப்படி பண்ணும்போது என் கால சரணம்னு இந்த எறும்புகள்லாம் அடைஞ்சிருக்கு. அந்த எறும்புகள் எல்லாம் தொந்தரவு பண்ணலாமா, விரட்டலாமே, சித்த நாள் கழிச்சு அதுவே தானாவே போயிடும். இந்த ரத்தம் கொஞ்சம் காஞ்சி விடுச்சோன்னா அந்த எறும்புகள்லாம் தானாவே போயிடும், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே விட்டு விடலாம் அப்படின்னாலாம். இது பரவாயில்ல. இன்னொரு சமயத்துல பெரியவா மத்தியானம் ஒரு 3 மணிக்கு ஒரு வித்வத் சதஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அது ஓலக்கொட்டாய இருக்கிற இடம். அதுல ஒரு தூண், அந்த தூண்ல சாஞ்சுன்னு இருக்கு. அது சவுக்க மர கட்டையில கட்டின தூண். அதுல சாஞ்சுண்டு இந்த சதஸ்ல நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு இருக்கா. சதஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ரொம்ப காரசாரமா விவாதங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. பல பேர், பல வித்வான்கள் நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. எல்லாம் முடிஞ்சது கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் அரைச்ச கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணில இருந்து 6 மணி வரையும் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அவவா எழுந்து பெரியவாள் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு கிளம்ப போறா. அப்படி கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் சித்த பெரியவா அப்படி அந்த சாஞ்சின்ற அந்த பாஸ்டர்ல இருந்து கொஞ்சம் நிமிர்ந்துட்ட உடனே பக்கத்துல இருந்து ஒரு தொண்டர் இருக்காரு, அப்படியே அலறிவிட்டார். என்னன்னா, அச்சோ பெரியவா, என்னது உங்க முதுகு பின்னாடி முழுக்க அந்த கட்டைக்குள்ள இருந்த அத்தனை கரையானும் உங்க முதுகுல அப்படியே படையா அப்படியே ஒட்டின்னு இருக்க, கடிக்கலையா, உங்களுக்கு வலிக்கலையா, என்ன பெரியவா இப்படி பண்றது, ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் இது பண்ண போனார், விரட்ட போனார். அப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், அதுக்கெல்லாம் என் முதுகு சுகமா இருக்குன்னு எதமா இருக்குன்னு இருக்கு, ஒன்னும் பண்ணாத, அப்படி உனக்கு விரட்டணும்னு தோணித்துன்னா உள்ள போய் பாரு, ஒரு மயில் இறகு ஒண்ணு இருக்கும் உள்ள பூஜை ரூம்ல, அந்த பூஜை இடத்துல அந்த மயில் இறகு எடுத்துன்னு மெதுவா தடவி கொடுத்து விரட்டினா அதெல்லாம் முதுகுல இருந்து போயிடும். ஐயோ பாவம், அதை நீ வேற எதையாவது கொண்டு அடிச்சேன்னா செத்து போயிடும். அதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் அந்த ஜீவஹிம்சை பண்ணக்கூடாது, சாக அடிக்க கூடாது இல்லையா. என்ன பண்ணித்த, நம்ம ஒன்னும் பண்ணலையே. அதுக்கு அந்த கட்டைக்குள்ளதான் அதுக்கு உறைவிடம், அதுக்கு அந்த கட்டையில தான் எதையோ சாப்பிட்டு அது பாட்டு இருக்கு. நம்ம அது மேல அதோட இடத்த சாஞ்சுண்டு அந்த இடத்த ஆக்கிரமிச்சுண்டா அது என்ன பண்ணும், அது நம்மளையும் ஒரு கட்டையா நினைச்சு, இது ஒரு கட்டை தானே, இந்த கட்டையை ஒரு நாள் அழுகித்தானே போறது. அதனால அந்த கட்டையும் இந்த கட்டையும் ஒன்னா பாக்குறது, பரபிரம்மமா பார்த்த அதுக்கு அத்வைத்தம் புரிஞ்சிருக்கு. நான் 2 கட்டையும் ஒண்ணுதானே சொல்லிட்டு என் மேல சாஞ்சின்னு இருக்கு. அதனால அதை ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம், விரட்ட வேண்டாம், அடிக்க வேண்டாம், ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம். வெறும் அந்த மயில் பீலியால் அப்படியே விசிறினேன்னா அதெல்லாம் தானா போயிடும் சொல்லி இவ்வளவு கருணை உள்ள மகா பெரிவா ரொம்ப 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 பரிவோட சொன்னாலாம். எறும்பு கிட்ட கூட பெரியவாளுக்கு பரிவு. எறும்புகளா இருந்தாலும் சரி, கரையான் பூச்சியா இருந்தாலும் சரி, ஈவன் கொசுக்களா இருந்தா கூட அதுகிட்ட கூட பரிவு. கொசுக்கள்லாம் குடியிருக்கக்கூடிய அந்த மாட்டுக்கொட்டாயில் நம்ம உட்காந்துட்டு கொசுவெல்லாம் பிளிட் அடிச்சு விரட்டலாமான்னு கேட்டாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு தடவை. அப்படி எல்லா பிராணிகள்கிட்டையும் எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் ஒட்டு மொத்தமா ஒரே மாதிரி அன்பையும் பரிவையும் கருணையும் காட்டக்கூடிய ஒரு மகான் நம் காஞ்சிமா முனிவர். கருணை மாமுகில் நம்ம பெரியவாளத்தை வர யார் இருக்க முடியும் சொல்லுங்க. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா மகாகாவில் இருக்கா. அவள் தங்குற இடத்துல ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும். அந்த ரூமில் ஒரு ஜன்னல், அந்த ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில் அந்த பக்கம் பெரியவா உட்காந்துப்பா. மற்ற யாராக இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து இந்த ஜன்னலுக்கு வெளியிலேருந்து தான் தரிசனம் பண்ணணும். யார் பிரசிடென்ட் எல்லாம் கூட எல்லாம் வந்தா, எத்தனை விஐபிலாம் அங்கே இருக்கிறதே, மகாகாவில் இருக்கிறதே ராஜீவ் காந்தி வந்தார், சோனியா காந்தி வந்தா, கர்நாடகத்தில் சீஃப் மினிஸ்டர் இந்த குண்டுராவ் வந்தார், நரசிம்மராவ் வந்தார், இன்னும் உடுப்பி பெஜாவர் மட் சுவாமிகள் வந்தார், இன்னும் பல விஐபிஸ்லாம் வந்தா, இன்னும் பல பக்தாள்லாம் வந்தா. எல்லாரும் அப்பப்போ வந்த வண்ணமாவே இருப்பா. யாரு வந்தாலும் இந்த ஜன்னலுக்கு வெளியில் நின்று தான் தரிசனம் பண்ணலாம். பெரியவா அந்த ஜன்னலுக்கு அந்த பக்கம் உள்ளுக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருப்பா. அந்த உள்ளு கதவை பெரியவா சாத்தி தாப்பா போட்டுடுவா. பெரியவாளுக்கு வேணுங்கிற காரியத்துல அங்க பெருக்கிறது சுத்தம் பண்றது மொக்கன்னு தானே பண்ணிப்பா. மற்றவாள்லாம் வெளியில தான் இருக்கணும். பெரியவா கூப்பிட்டாக்க கதவை திறந்து யாரையானு உள்ள கூப்பிட்டா வா போகலாம். இப்படி ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருந்தா
அப்படி இருக்கிறதுனால நமக்கு அவசரத்துக்கு தான் யாரானும் உள்ள பூந்து போறாப்புல இருக்கணும்னு தானே இந்த ஜன்னலை வச்சிருக்கா, கொஞ்சம் பெருசா வச்சிருந்த. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணிட்டா, பெரியவா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிரம் என்ற வேதபுரி சாஷில் அப்படின்னு அவர் இந்த ஜன்னல்ல பூந்து ஒரு தரம் உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தார். பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணி, ஜன்னல் பிரமாதமா இருக்கு, நன்னா இருக்கு, இப்படி ஆளு உள்ளுக்குள்ள பூந்து வந்து போயிட்டு வராப்புல இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இவர் பூந்து உள்ள போனார். உள்ள போயிட்டு திரும்பி வெளியில வரதே, இவர் சத்தம்படாதான் பண்றதே திரும்பி வரதே பெரியவா பார்த்துட்டா, கவனிச்சுட்டா. இந்த ஜன்னல் வழியால ஒருத்தர் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு வராப்புல இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டா. உடனே என்ன பண்ணா, ஒண்ணும் இல்லை, ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடுன்னா. உடனே ஏகாம்பரம் வந்தார். வந்தோடனே நீ இந்த ஜன்னல் வழியால உள்ள பூந்து வா அப்படின்னா. உடனே அவர் சொன்னார், இல்ல இல்ல பூந்து வர முடியாது அப்படின்னார். ஏன்னா இவர் தானே பண்ணியிருக்கார், வச்சிருக்கார். இவருக்கு ரொம்ப பெரியவாளோட அந்த மூமெண்ட் முழுக்கலே அவளுக்கு தெரிஞ்ச, கூட கைங்கரியம் பண்ணி பண்ணி வருஷக்கணக்கா பெரியவாளோடய இருந்து பழகி பழகி பெரியவாளோட இந்த குணம்லாம் நன்னாவே தெரியும். கிருஷ்ணர் என்னென்ன பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது கோபிகளுக்கு தானே தெரியும், யசோதைக்கு தானே தெரியும், கோகுலத்தில் உள்ளவாளுக்கு தானே தெரியும். அதை போலதான் பெரியவாள்கிட்ட நடவடிக்கை என்ன, அவ மனசுக்குள்ள என்ன வச்சுருக்கா, எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுலாம் அவளுக்கு நல்லா தெரியும். அதனால நாம இப்போ பூந்து உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு பார்த்தோம்னா ஜன்னலை சின்னது பண்ணிவிடுவா, அதனால இதுல நுழைய முடியாது, போக முடியாதுன்னு. உடனே அப்படியா நீ போக முடியாதுங்கிற அப்படின்ட்டு உடனே கையை தட்டி வேதபுரி அப்படின்னு வேதபுரியை கூப்பிட்டு உடனே எங்க நீ இதுக்குள்ளால பூந்து உள்ளவா அப்படின்னு. இது சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டார், வேதபுரி பெரியவா உத்தரவு அப்படின்னு நினைச்சுன்னு உடனே சரன்னு உள்ள பூந்தர், வெளியில வந்துட்டார். பெரியவா சிரிக்கிறா, சிரிச்சுன்னு இன்னும் நீ வர முடியாது. வேடிக்கை என்னன்னா, இந்த ஏகாம்பரத்தோட வேதபுரி இன்னும் கொஞ்சம் ரெட்டனடியா தான் இருப்பார். அப்படின்னா குண்டா இருக்கிற அவனே உள்ள பூந்து ஈஸியா வெளியில வராம், நீ ஒல்லியா இருக்கிற ஒன்றுமோ வர முடியாதுன்னு சொல்றியே அப்படின்னு. இது இப்படி பண்ணி காமிச்சோடனே, டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சோடனே ஏகாம்பரத்துக்கு புரிஞ்சுடுத்து, பெரியவா கண்டுபிடிச்சுட்டா நம்ம பெரிய ஜன்னல் வச்சது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னே சொல்றா, ஒண்ணு பண்ணு, இந்த ஜன்னலை சின்னதாக்கு, ஒண்ணும் இல்லை, நீ வெளியிலேருந்து கொடுத்தா என்னோட மர கடம் உள்ளுக்குள்ள நுழையலாம், என் தட்டு மரத்தட்டு என்னோட சாமான உள்ள நுழையலாம், அதை தவிர வேற ஒன்றும் உள்ள நுழைய முடியப்படுது, அப்படி ஜன்னல்லாம் சின்னது பண்ணுன்ட்டு. உடனே கார்பெண்டர்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அத்தை பண்ணி இதை பண்ணியாச்சு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, நாம ஏதோ அப்படி இப்படின்னு ஒரு சாமர்த்தியம் சமத்து பண்ணி பெரியவாளுக்கு தெரியாது, ஏதோ நம்மளும் நல்ல எண்ணத்துல தான் பண்ற. கூட இருக்கிறவெல்லாம் சொன்னது எதுக்காக, பெரியவாளுக்கு ஏதானும் ஒன்றும் அந்த உள்ளுக்குள்ள ஏதான ஒரு ஆபத்து அப்படின்னா நம்ம உடனே உள்ளுக்குள்ள போய் பெரியவா கதவை செதவை சாத்தின்னு இருக்கிறதே, உள்ளுக்குள்ள ஏதானும் ஆச்சுன்னா நம்ம இந்த ஜன்னல் வழியான உள்ளுக்குள்ள போய் பூந்து போய் ஏதானும் பெரியவாளுக்கு சகாயம் பண்ணலாமேங்கிறதுக்காக தான் நல்ல எண்ணத்துல தான் சொல்லித்து. ஆனா பெரியவா அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டா. பண்ணுன்னா சின்னதா வையினா சின்னதா வைக்கணும், பெருசா வையினா பெருசா வைக்கணும். அவளுக்கு தெரியாதா? நம்மளோட பக்தி பாவத்துல இது அஜ்ஞானம்னு சொல்லலாம், ஆனா அது கூட பக்தி பாவம் தான். எந்த அண்டச்சராச்சரத்தையும் காப்பாத்தின்னு இருக்கானோ, நமக்கு வர ஆபத்தெல்லாம் காப்பாத்துற பரமாத்மாவோ, அவளுக்கு ஒரு அவசரம் தேவை ஆபத்துனா நம்ம போய் உள்ளுக்குள்ள போய் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறப்பல நினைக்கிறது பக்தாளோட சுபாவம் தானே. கண்ணப்ப நாயனார் இல்லையா, என்ன பகவானுக்கு என்ன சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் அப்படின்னு ஆயிரக்கணக்கான கண்ணு உடையவன், ஆயிரக்கணக்கான சிரசு உடையவன். அப்பேற்பட்ட ஈஸ்வரனுக்கு கண்ணுலேருந்து ரத்தம் வருது அப்படின்னு கண்ணு போயிடுத்து அப்படின்னு நினைச்சு தன்னோட கண்ணையே அர்ப்பணம் பண்ணலையா. இது பக்தி பாவத்துல நடக்கிறது தானே. அதை போலதான் இவாளும் ஜன்னலை பெருசா வையின்னா, ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணிட்டான்னு கடைசியில இப்படி அப்படின்னு பண்ணி காமிச்சு அந்த ஜன்னலை சின்னது பண்ண சொல்லிட்டா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் அப்புறம் வேதபுரி சாஸ்திரியில சொன்னா, நீ போய் உன்னை யாரு பூந்து பார்க்க சொன்னா, இது பார்த்ததுனால தானே பெரியவா கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படின்னு. அப்படி சொல்லலாம், ஆனா இவர் பூந்தத்தினால பெரியவா கண்டுபிடிக்கல. பெரியவா கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு தெரியணுங்கிறதுக்காகவே அந்தர்யாமியா இருக்கிற சர்வாந்தர்யாமியா இருக்கிற பெரியவா அந்த வேதபுரி சாஸ்திரி மனசுலயும் போய் பூந்து பார்க்கறாப்பல ஒரு லேலையே பண்ணினா அப்படின்னு. அதான் அங்க மீறி அதுக்கு தெரியாத ஒன்னும் பண்ண முடியாது, நாம அதை ஒன்னும் ஏமாத்த முடியாது. அதுதான் நம்மளை ஏமாத்தின்னு இருக்கு. ஏதோ சாதாரண மனுஷ ரூபத்துல வந்தாப்புலயும் மனுஷன் மாதிரியும் கண்ணு தெரியாத மாதிரியும் காது கேட்காத மாதிரியும் இப்படி எல்லாம் வேலையில பண்ணி நம்மளோட விளையாடினாலே வழிய நாம அவளை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, ஏமாத்த முடியாது. என்ன பண்ணினாலும் கடைசியில கண்டுபிடிச்சிருவான்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கிறதே அங்க வியாச பூஜை நடந்தது, ரொம்ப கோலாகலமா நடந்தது. அந்த உள்ளுக்குள்ளேயே தான் வியாச பூஜை எல்லாம். பல பேர் வந்தா அப்படின்லாம் சொன்னோம். பக்கத்துல 120 கிலோமீட்டர்ல பிதார் அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த பிதார்ல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா,
நித்யாக்னிஹோத்ரி அக்னிஹோத்ரிகள் ஒரு 40 பேருக்கு மேல இருந்தா. நல்ல அனுஷ்டானத்தோட இருக்கிற அக்னிஹோத்ரி, கர்நாடகத்தை சேர்ந்தவா, பீகார்ல 40 பேர். இந்த அக்னிஹோத்ரிலாம் அப்பப்போ வந்து தரிசனத்துக்கு வருவா, வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பா. இப்ப பெரியவா இருந்த இந்த மகாகாவில பின்னால ஒரு பெரிய அரச மரம், அந்த அரச மரம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பட்டு போயிடுது. திடீர்னு அடியில ஏதோ விளக்கு வச்சோ ஏதோ நெருப்பு பட்டுதோ என்னவோ தெரியல, ஏதோ காரணங்களால அது போயிடுத்து. அதை வெட்டி எடுக்க முடியுமா ஆயிடுத்து. வெட்டி எடுத்தா பெரிய மரம், விருட்சம். அத்தனை அரச கட்டியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அவாவா ஒருத்தர் ஒன்று நினைச்சுட்டு இருக்கா, இதை அடுப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அத்தை பண்ணலாம் இத்தை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பெரியவா என்ன பண்ணா அத்தனை அரச கட்டியும் கொண்டு சொல்லி இந்த பீகார்ல உள்ள அக்னிஹோத்திரிகள் அத்தனை பேருக்கும் அனுப்பிச்சுன்னா. உபாசன அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த அரச மரத்து கட்டியை மட்டும் வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அக்னிஹோத்திரம் முதலான யாக யஜ்யங்களுக்கு தான் யூஸ் பண்ணலாம். அதனால அத்தனையும் கொண்டு போய் அங்க போய் அனுப்பு அப்படின்னா. அதுதான் தர்ம பிரபு அப்படிங்கிறது. இந்த தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு, சாஸ்திரத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு தானே பெரியவா அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. அதனால இத்தனை அரச கட்டியும் அங்க அனுப்ப சொல்லிட்டா. அப்படியே அங்க இருந்துட்டு இருக்கா. இருந்துட்டு இருக்கிறதே ஒரு உத்தரவு பண்ணியிருந்தா, பெரியவாள்கிட்ட யாரெல்லாம் பிரம்மச்சாரிகளா கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அவள்லாம் அவ சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணும்னர், அந்த ஊர்ல போய் மகாகாமில் ஊர்ல போய் பிக்ஷை எடுத்துன்னு வரணும். பிச்சை எடுத்து, அதாவது பிரம்மச்சாரி பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சன்னியாசி பிரம்மச்சாரிகள்லாம் அவ தனக்குன்னு எதுவும் பண்ணிக்கப்படாது, பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடணும். அதனால இந்த பிரம்மச்சாரிகளா இருக்கிற சிஷ்யாலாம் போய் பிக்ஷை எடுத்துன்னு வர சொல்லுவா. யாரா இருந்தாலும் போய் பிக்ஷை எடுத்துன்னு வரணும். இந்த கல்யாணம் ஆன சிஷ்யாளா இருந்தா, கிரகஸ்தாளா இருந்தா அவ மட்டும் என்ன பண்ணும், சுயம்பாகம் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு சாத்த வடிச்சு ஏதோ பண்ணிக்கணும். அப்படிலாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அப்படி பண்ணி இருக்கிறதே இதுக்கு பல பேர் வந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோஷி அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், ரகுராமன் ஜோஷி அப்படிங்கிற பக்தர், ராமநாதன் செட்டியார் அப்படிங்கிற பக்தர், கணபதி என்கோ விஸ்வநாதையர் அப்படிங்கிற பக்தர், இன்னும் பல பேர்லாம் பண்ணியிருக்கா, கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. ரங்கன் கவுடு அப்படிங்கிறவர், இந்த பாலா சாஹேப் அப்படின்னு சொன்னா அவரே என்ன பண்ணுவார், தன்னோட தோட்டத்துல விளையிற சாமான்லாம் கரிகாலெல்லாம் கொண்டு கொடுப்பாரு. அவர் தோரம்பருப்பெல்லாம் போட்டு இந்த பருப்பெல்லாம் கொண்டு கொடுப்பாரு. இவா இல்லாம எல்லாரும் கைங்கரியம் எல்லாம் பெரியவா சொல்லவே சொல்லியிருக்கா. நம்மளோட இந்த யாத்திரையெல்லாம் என்ன நடக்கிறதுன்னா அதுக்கு இந்த ஜோஷி செட்டியார், இந்த கணபதியன்கோ இவாள்லாம் பண்ற கைங்கரியத்தினால அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா, அந்த ஜோஷி ரகுராமன் இவாள்லாம் சென்ட்ரல்ல போய் சாமான்லாம் வச்சுன்னு இருப்பா. யாரானும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போனா அவள்கிட்ட கொடுத்துருப்பா, இதை கொண்டு அங்க சேர்த்துருங்க அப்படின்னு. அப்படி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிக்கா. இதை பெரியவா சொல்றா, நம்மளோட யாத்திரை இங்க சௌக்கியமா நடக்கிறதுனா அதுக்கு இவாள்லாம் தான் காரணம். இவாள்லாம் இப்படி எல்லாம் சாமான்லாம் கொடுத்தனுச்சு எல்லாம் பண்ணி தான் எல்லாரும் நம்ம யாத்திரையை சௌரியமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா. அது மாதிரி தான் நீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்ப என்ன பண்ணு, இந்த பாலா சாஹிப் அவர் தோட்டத்துல விளைஞ்ச முட்டை கோஸை கொடுத்துருந்தார். கரியாரியா என்ன விளையிறதோ கொடுக்குற, அதை இந்த வேதபுரிஷாஷில் பிரம்மச்சாரி ராமகிருஷ்ணி வெள்ளம் சமைக்கிறதே சமைச்சுட்டா பண்ணிட்டா. அவர் கொடுத்தார் கரியான்னு, இதை கொடுத்தாரு சமையல் பண்ணியாச்சு. அதுல வித்யார்த்தி நாராயணன் அப்படின்னு அவரும் சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அப்பப்போ எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டே இருப்பா. எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கா, ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட இருக்கா, சாஸ்திரோக்தமா இருக்கா, எல்லாம் தர்ம வழியில இருக்கா அப்படிங்கிறத ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பா. அதனாலே அன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ணினேன், யாரு என்ன கொண்டு வந்து கொடுத்தா, அத்தை பண்ணா இத்த பண்ணா இதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டே இருப்பா. அப்படி விசாரிக்கிறது என்ன பண்ணுவா, அதுல ஏதாவது தோஷங்கள் இருந்தா அதை கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்காக விசாரிப்பா. இதுக்காக என்கொயரி பண்றானே நமக்கு தெரியாது. ராத்திரி தூங்கு இருக்கிறதே எழுப்பி இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ணினார், என்ன கறி பண்ணா, என்ன குழம்பு பண்ணா, என்ன பண்ணா, யாரு வந்தா, யாரு போனா, எத்தனை பேர் சாப்பிட்டா, இப்படி எல்லாம் விசாரிப்பா. அதுல அநேகமா விசாரிக்கிறது வேதபுரிஷாஷில விசாரிப்பா, இந்த வித்யார்த்தி நாராயணன் விசாரிப்பா. அதாவது இருக்கிறதுலயே பாவம் ரொம்ப வெகுளி யாரோ அவள்லாம் கூப்பிட்டு விசாரிப்பா. காரணம் என்னென்ன, இந்த குழந்தைகள்கிட்ட கொஞ்சம் சாமர்த்தியம் தெரியாத சாதுவா இருக்கிறவா இவாள்கிட்டெல்லாம் ஒரு விஷயத்தை என்கொயரி பண்ணாதான் உண்மையை அப்படியே சொல்லிடுவா. கொஞ்சம் கெட்டிக்காராளா இருந்தா உடனே அதுக்கு கண்ணு காது மூக்கு வச்சு ஏதோ திட்டுத்தனம் பண்ணிவிடுவா. இந்த கோஸ்கரி பண்ணினோடனே என்ன பண்ண, இந்த ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் கோஸ்கரி மடத்துல சேர்க்கிற வழக்கம் கிடையாது. அநேகமா இங்கிலீஷ் கரியா எதுவுமே சேர்க்கிற வழக்கம் கிடையாது. அதுவும் இந்த முள்ளங்கி கோசு வெங்காயம் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிட்டேயே வராது, அங்க சேர்க்க மாட்டா. ஆனா இவரோ கொடுத்துட்டார், இந்த பாலா சாஹிப்போ கொடுத்துட்டார், அவருக்கு தெரியாது கொடுத்துட்டார், இவாளும் பண்ணிவிட்டா. இது தெரிஞ்சுன்னா பெரியவா கோச்சுப்பா, ஏன் என்னமா சேர்த்தாள் அப்படின்ட்டு. அதனால இவ என்ன பண்ணியிருந்தா, பெரியவா கூப்பிட்டு யாரையானு கேட்டா, இன்னைக்கு கோஸ் கறி சாப்பிட்டோம்னு சொல்லாதீங்க, வெண்டைக்காய் கறின்னு சொல்லுங்கன்னு. பொய் தான் பொழுகுதான். வெண்டைக்காய் கறியும் பண்ணியிருக்கு, இருந்தாலும் அஸ்வத்தாமாதகா மாதிரி. அதனால வெண்டைக்காய் கறின்னு மட்டும் சொல்லுங்க, கோஸ்ன்னு சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு.
எல்லாரும் சொல்லி வச்சுன்னு தான் பண்ணியாச்சு. ஆனா பாதுராத்துல என்ன பண்ண எழுப்பி இந்த வித்யார்த்தி நாராயண் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டா. என்னெல்லாமோ பல விஷயங்கள்லாம் கேட்கறாப்புல கேட்டு, ஆகாரம் பண்ணல, இன்னைக்கு என்ன பண்ணாலும் சமைச்சா சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா, அதுல என்ன பண்ணினார், இது ஏதோ கோஸ்கரி இருந்தாப்புல இருந்தது அப்படின்னு விட்டார். அப்படியா அப்படின்னா பெரிய உளறிட்டார். இவர் எல்லாம் முன்னாலேயே சொல்லி வச்சிருக்கு, ஆனாலும் என்ன அந்த சமயத்துல போய் உளறிட்டார். அதுதான் பெரியவா சத்திய வஸ்துன்னு தெரியுது. அவளும் பொய் சொன்னது கிடையாது, அவளுக்கு முன்னால நம்மளாலையும் பொய் சொல்ல முடியாது. வித்யார்த்தி நாராயணன் கோஸ்கரி மாதிரி இருந்ததுன்னு விட்டார். அதோட விட்டுட்டா. இதை பக்கத்துல இந்த ஏகாம்பரம் வெள்ளம் தெரிஞ்சு கொடுத்து, அடா இது ஏதோ என்கொயரிக்கு திருப்பி வரப்படுறது அப்படின்ட்டு இவ ரெடியா இருக்கா. மறுநாளைக்கு கூப்பிட்டா, ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு ஏதோ பேசின்னு இருக்கிறதே, அது இப்போ மடத்தெல்லாம் கோஷ் சேர்க்கிற வழக்கம் வந்துருத்தா, கோஷ் சேர்க்கிற வழக்கம் உண்டா அப்படின்னா உடனே அவர் சொன்னார், இல்லையா எல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு. இல்லை வித்யார்த்தி நாராயணன் சொன்னார், ஏதோ கோஸ்கரி மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னாரு அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னே இவருக்கு தூக்கி ஏறி போட்டுது. ஓஹோ, அந்த கழவர் போய் உளறிவிட்டார் அப்படின்ட்டு இவர் என்ன சமாளிச்சானுமே. இப்போ முதல்ல சேர்க்கறது இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், இந்த பிரம்மச்சாரிகள்லாம் பெரியவா பிட்சைக்கு போச்சுன்னா ஊர்ல, அவள்லாம் போய் வீடு விடா பிட்சை எடுத்துன்னு வரா, அதுல யாராத்துலயானு பண்ணியிருப்பா, அது வந்திருக்கும், அதை எடுத்து இவர் போட்டுன்னு சாப்பிட்டுருப்பார். ஆனால் நம்ம இங்க பண்ணல, வெண்டைக்காய் கறி தான் பண்ணித்து. அப்படியேதான் பிட்சையில வந்ததுல கோஸ் இருந்துக்குன்னா வா சாப்பிட்டுருக்கலாம் அப்படின்னா. அப்படியா அப்படின்னா உடனே வித்யார்த்தியை கூப்பிடுன்னா. அவர் வந்தோடனே உடனே பெரியவா சொல்றா, நீங்க பொட்டி பொடிக்கையெல்லாம் எடுத்து நாளைக்கு ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு. அவர் ஏன்னு அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. திடீர்னு அவர்கள் ஊருக்கு கிளம்பிட்டா. ஏன்னா பெரியவா சொல்றா, ஒரு பிரம்மச்சாரி பிட்சை எடுத்துட்டு வந்ததை ஒரு கிரகஸ்தன் சாப்பிடப்படாது. சன்னியாசிகள் பிரம்மச்சாரிகள் அவளே பிச்சை எடுத்துன்னு வரா, பிச்சை எடுத்து தான் பெருமாள் அத்தைப்படிங்க தாடுமான்னு ஒருத்தர் அவளே பிட்சை எடுத்துன்னு வரதே நம்ம போய் அதை உட்காந்து எடுத்துட்டு சாப்பிட்டாக்க அது தோஷம் இல்லையோ. அதனால அதனால இந்த கிரகஸ்தாளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு சமைக்க சொல்லியிருக்கு, அவளுக்கு தான் சமைக்க வேண்டாம் பிட்சை எடுத்துன்னு வர சொல்லியிருக்கு. அதை போய் எடுத்து சாப்பிட்டு விட்டாளாக்கும் அப்படின்ட்டு, நீங்க இனிமேல் பிரம்மச்சாரி பிட்சையை சாப்பிட்ட அவள்கிட்டேருந்து எடுத்துக்கிற, அதனால நீ உனக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டுன்னு சௌக்கியமா ஆத்துல போயிரு அப்படின்னு ஊருக்கு அனுப்பிச்சுட்டா. அவரும் வேற வழியில வந்து அதுக்கப்புறம் 2 மாசம் இருந்துட்டு பெரியவா சொன்னான்னு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துருவேன்னு வச்சுக்கோ. இது எதுக்காக பெரியவா இப்படி ஒரு ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் தண்டனை மாதிரி கொடுக்குறான்னு, அடுத்த தரம் இது மாதிரிலாம் யாராவது நடக்கிறதே ஜாகிரதையா இருக்கணும். அதுக்காக அப்படி ரொம்ப பார்த்து தான் பெரியவா நம்மளை அழிச்சுன்னு போயிருக்கா. அவ அவதாரம் முழுக்களும் நம்மளுக்கு நல்லது என்ன, நமக்கு நல்லது என்ன, நமக்கு நல்லது என்னங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அப்படி இருந்திருக்கா. அப்படி பண்ணா கோசு அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. வேற ஒண்ணும் இல்லை, இது மாதிரி வஸ்துக்கள்லாம் நமக்கு இன்னும் ஏற்கனவே நமக்கு காமக்ரோதாதிகள்லாம் மண்டி கிடக்கு. இதெல்லாம் அதை என்ன விருத்தி பண்ணும், நமக்கு ஆத்ம குணத்துக்கு சத்துவகுணத்துக்கு இதெல்லாம் இடைஞ்சலா இருக்கும். அதனாலதான் சில விஷயங்களுக்கு சில தானியங்களுக்கு சில கரியாய்களுக்கு பழங்களுக்கு இது மாதிரி இந்த குணங்கள்லாம் அதோட சுபாவமாவே இருக்கு. அதனால அது சுபாவத்தை நாம மாற்ற முடியாது. அதனால நமக்கு நல்ல குணத்தை நமக்கு நல்லது பண்றதுக்கு சத்துவகுணமா ஆக்கிறதுக்கு என்னென்ன அனுகூலம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது, அதுக்கு எதெல்லாம் கெடுதல் பண்ணுமோ அதெல்லாம் விளக்குறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரிஷிகள். அதனால தான் சாஸ்திரத்துல இதெல்லாம் பண்ணலாம், இதெல்லாம் சாப்பிடலாம், இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுக்காக நமக்கு வேணா அது ஸ்தூலமா தெரியாத இருக்கலாம், அது சூக்ஷ்மமா எப்படி போய் வேலை செய்யுங்கிறது அவளுக்கு தான் தெரியும். அதனால்தான் சொன்னேன். அதனால்தான் பெரியவாளும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தா. இப்படி எல்லாத்தையுமே தான் இடத்துலதான் கோஸ் சேர்த்தாளா வெங்காயம் சேர்த்தாளா இதை பாக்குறதுன்னு இல்லை. என்னன்னா ராமேஸ்வர விஸ்வநாதன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் ராமேஸ்வரத்துல கைங்கரியம் பண்ணிந்தார். பெரியவா அப்பப்போ வருவார் பெரியவாள்கிட்ட. உடனே என்னன்னா இங்க சென்னையில கோபாலபுரத்துல பிஜி பால் நீலகண்டையர் அப்படின்னு ஒரு பரம பக்தர், அவெல்லாம் பரம்பரையா பெரியவாளுக்கு அப்படி கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கிறவா. என்னன்னா நீலகண்டையராத்துல போய் நீ ஒரு வாரம் இருந்துட்டு வா அப்படின்னு இந்த ராமேஸ்வரம் விஷுவை அனுப்பிச்சா. அவளுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தா, விஷு வரான், அவனுக்கு எல்லாம் வேணுங்கிறத சாப்பாடு பண்ணி போட்டு பார்த்துக்கோ அப்படின்னுட்டு. இவர் வந்தார், மாடியில் இடம் கொடுத்தா அவர் பாட்டுக்கு இருக்கார். இவர் தினம் கார்த்தால எழுந்து இவரோட அனுஷ்டானத்தெல்லாம் பண்ணுறது, சமையல்லாம் பண்ணுவா, சாப்பிட்றது, டிஃபன் கொடுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா, எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இருந்தார். ஒரு வாரம் இருந்தார். அப்புறம் பெரியவா திருப்பி வாண்டா வந்துட்டா. இந்த விஷுட்ட சொல்லியிருந்தா, நீ அவாத்துல போய் இருக்கிறதே நீ ஒரு நோட்டு எடுத்துக்கோ, பென்சில் எடுத்துக்கோ, கார்த்தால அவ என்னென்ன கொடுக்குறா, காப்பி கொடுக்கறதுலேருந்து எழுது. என்ன இன்னைக்கு சமையல் பண்ணினா, என்ன கறி பண்ணா, என்ன குழம்பு பண்ணா, என்ன டிஃபன் பண்ணினா, என்னென்ன தொட்டுக்கு பண்ணா, எல்லாத்தையும் எழுதணும். இந்த ஒரு வாரம் இருந்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துல வாட்டில என்னென்னலாம் சாப்பிட்டியோ என்னென்னலாம் கொடுத்தாலோ அத்தனையும் எழுதின்னு வரணும் அப்படின்னு. எதுக்குன்னு சொல்லல, இதை எழுதின்னு வானா எழுதின்னு வந்துட்டா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ இது மாதிரி எழுதுறேன்னு அவளுக்கு தெரியப்படாது, நீ பாட்டுக்கு உட்காந்து ரகசியமா எழுதின்னு வரணும் அப்படின்னு. இவர் எழுதுறாங்கிறது அவளுக்கு வீட்டுக்காராளுக்கு தெரியாது.
பெரியவா இவர் விஷு வந்தோடனே இந்த நோட்டை வாங்கி பார்த்துட்டு வாங்கி வச்சுனுட்டா. இவர் போயிட்டார். உடனே அப்புறம் 2 நாள்ல இந்த நீலகண்டையர் அவர் சம்சாரம் எல்லாரும் வந்தா வந்து நமஸ்காரம் பண்றது அந்த அம்மாட்ட கேட்கிறா பெரியவா, நீ என்ன பாலக்காடோ அப்படின்னா உனக்கு சொந்த ஊர் அப்படின்னா. அந்த அம்மா இல்லையே அப்படின்னா. இல்ல தினம் சமையல்ல தேங்காய் போட்டு சமைச்சிருக்கியா அதுக்காக கேட்டேன் அப்படின்னா. இது சொன்னோன்னா நமக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. நம்ம வீட்டுல தினம் தேங்காய் சமைச்சோங்கிறது பெரியவாளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா. எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு முழிக்கிறதே உடனே பெரியவா சொல்றா, இல்ல விஷு வந்து வந்திருந்தானோ இல்லையோ அவன் சொன்னான் அப்படின்ட்டு அப்புறம் அந்த நோட்டை எடுத்து காமிக்கிறா. உங்க வீட்டு சமையல்லாம் எழுதிட்டு வர சொன்னேன் வந்திருக்கான், அதுல பார்த்தா அநேகமா எல்லாம் தேங்காய் சேர்த்த சமையல்லாம் இருக்கு, அதனால ஏதோ கேரளாக்கார மாதிரி பாலக்காட்டுக்கார மாதிரி எல்லாத்துலயும் தேங்காய் போட்டிருக்கேன், அதனால உனக்கு பாலக்காடவுன்னு கேட்டேன். இவாளுக்கு ஒரே சிரிக்கிறதா என்ன பண்றதுன்னு புரியல, ஒரே ஆச்சரியம். பெரியவா எப்படி எல்லாம் சிஐடி மாதிரி நம்ம வீட்டுல வந்து ஆளை அனுப்பிச்சு நோட்டம் பார்க்க சொல்லியிருக்கான்னு எதுக்காக இப்படி பண்ண சொன்னான்னு அப்புறம் சொல்றா பெரியவா, வேற எதுக்காக விஷு அனுப்பிச்சு இதெல்லாம் எழுதின்னு வர சொன்னேன்னா ஒன்னே ஒன்றும், நீ மடத்துக்கெல்லாம் இவ்வளவு கைங்கரியம் பண்றள், என்கிட்ட ரொம்ப பக்தியா இருக்கள், நல்ல குடும்பத்துல சேர்ந்தவா, அப்பேற்பட்டவா உங்க ஆத்துல வெங்காயம் ஜெயிக்கிறவளோன்னு பார்க்கணும்னு தெரிஞ்சுனேன், அதனாலதான் விஷு அனுப்பிச்சு ஒரு வாரம் இருந்து சாப்பிட்டு வர சொன்னேன். இது வெங்காயம் சேர்க்கலன்னு சந்தோஷமா அவளுக்கு தூக்கி அறிபட்டது. நம்ம வீட்டுல என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம்ங்கிறது இப்படி எல்லாம் கூட நம்மள்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்க கூடாதோ, நீ ஏதாவது வெங்காயம் சாப்பிடாது பண்ணி சாப்பிட்டு நாம என்ன பண்ணிடணும், உடனே பெரியவாள்கிட்ட பயந்துட்டு போய் சொல்லிடுவோம். இல்லம்மா ஆகாம ஏதோ மறைப்பான், அவளுக்கு நன்னா தெரியும். அதனால யார்கிட்ட எப்ப இப்படி பண்ணினா விஷயம் வருங்கிறது பெரியவாளுக்கு தெரியும். அந்த சாமர்த்தியம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு சாமர்த்தியம். இதுக்காக இவ வீட்டுல இப்படி பண்றாளான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யாரையோ ஒருத்தர் போய் ஒரு வாரம் இருந்துட்டுவான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா. இப்படி அனுப்பிச்சது அந்த போன விஸ்வநாதனுக்கும் தெரியாது, இவ வீட்டுல இருக்கிற நீலகண்டையராத்துல அவளுக்கும் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் பெரியவா அந்த ரகசியத்தை சொல்ல விட்டுதான் புரியுறது. அப்படி ஒரு கருணை. நாம எதை சாப்பிட்டா என்ன, எதை சாப்பிடலன்னா என்ன, நாம எப்படி இருந்தா என்ன, எப்படி இல்லைன்னு அவருக்கு ஏதானும் நஷ்டமா லாபமா இல்லை அப்படின்னா, ஒரு குருன்னா ஆச்சாரியன்னா இப்படிதான் இருக்கணும். நாம நினைச்சதெல்லாம் மட்டும் நம்ம மனசு போனபடி போறத அவ அப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு குரு எதுக்கு தேவையில்லை. நம்ம அப்படி மனசு தாறுமாறா அலையறதே நம்ம கண்டபடி இருக்கிறதையெல்லாம் அதை நம்மள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி 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 நம்மள நேர் வழியில கொண்டு வரதுக்கு தான். குதிரைக்கு கடிவாளம்னா எதுக்கு அப்படின்னு அதை பிடிச்சுட்டு இருக்கிறவன் அந்த ஓட்டுறவன் சாரத்தை என்ன பண்ணும்னர், அந்த குதிரை அப்பப்போ அந்த இந்த போறதே அதை பிடிச்சி இழுத்து அதை சரி பண்ணி அதை நேர் வழிக்கு கொண்டு வரணும். அதுக்கு தான் கடிவாளத்தையும் போட்டு இவன் பாட்டு கையில பிடிச்சிட்டு இல்லாத கீழே போட்டுட்டு குதிரை பாட்டுக்கு ஓடிந்ததுன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. அதை போலதான் இந்த ஆச்சாரியன் குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கிறதுனால பெரியவா நம்மள எப்படி எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கா, தன்னோட பக்தாளை எப்படி எல்லாம் காவந்து பண்ணி அவளை தர்ம வழியிலேயே அழிச்சுன்னு போய் நம்மள சத்கதியை கொடுக்குறா அப்படின்னு தெரியுது. அதாவது பார்த்தசாரதின்னு பகவானுக்கு இதோ அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டினர் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இப்படி அத்தனை பக்தாளுக்குமே பகவான் சாரதியா தான் நின்று ஓட்டின்னு போறான். நம்ம வாழ்க்கைங்கிற தேர்ல நம்மளோட ஜென்மாங்கிற அந்த பயணத்துல அவர் இப்படித்தான் காப்பாத்தின்னு வர. அதே மாதிரி வேடிக்கையா இருக்கும். திருவாரூர் சேகர் அப்படின்னு வக்கீல், அவ ராயப்பேட்டால இருக்கிறவா, அவரோட சம்சாரம் பூர்ணி அப்படின்னு. இந்த அம்மா என்ன பண்ணினா ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பிசி மேளாவத் பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கு கரிகா எல்லாம் வாங்கி சாமானோட வாங்கிட்டு வந்தா கடையில. வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள நுழைத்தே போன் அடிச்சதோ என்னவோ தெரியல. அதனால நேரம் அந்த கரியா பைய எல்லாத்தையும் தூக்கி அவ வீட்டுல பெரிய பூஜை இருக்கும். அம்பாளை பார்த்தா குங்குமத்தினால பெருசா அப்படியே மலையா குமிஞ்சிருக்கும் அர்ச்சனை பண்ணி. இந்த சேகரோட தாயார் திருவாரூர் கமலம் அப்படின்னு பேரு. இந்தம்மா பரமபக்த, பெரியவாளை தவிர வேற ஒண்ணும் தெரியாது. இந்த பரம்பரையே குழந்தைகள்லாம் எதுக்கு பழக்கினா அப்படின்னா 24 மணி பெரியவான்னு ஒரு கிராப்லேயே தான் பழக்கியிருக்கா. அந்த பரம்பரையே இப்படிதான் இருக்கும். அதனால அந்த அம்மா அப்படி மணிக்கணக்கா பூஜை பண்ணுவோம். நவராத்திரி அப்படின்னா வெறும் பாலை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு தீர்த்தம் மட்டும் சாப்பிட்டு இந்த அம்பாள் சன்னதியை விட்டு பூஜை ரூமை விட்டு நகர்ந்து வரமாட்டா. அப்படியெல்லாம் பூஜை பண்ணி இன்னைக்கும் பார்த்தா அப்படியே குங்குமம் மலையா குமிஞ்சிருக்கு. எத்தனை உள்ளுக்குள்ள என்ன சுவாமி அம்பாள் எப்படி இருக்கான்னு கூட தெரியாது. அப்படிதான் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. பெரியவா கொடுத்த பாதுகை இருக்கு. இந்த ரூம் முழுக்களும் எங்க திரும்பினாலும் பெரியவாளா இருப்பா. இந்த பாதுகை இருக்கு, பிரத்யட்சமா பெரியவா இருப்பா. அங்க என்ன பண்ணா, இந்த வெளியிலேருந்து வந்த போன் அடிச்சோன்னு இந்த பூர்ணியம்மா
அந்த கரிகா பையன் அந்த பூஜை ரூம் வாசல்ல அப்படி வச்சுட்டு போய் போன்லாம் அட்டன் பண்ணா, அதுக்கப்புறம் இப்படி காரியத்துல இந்த பை, இந்த கரிகா பை இந்த பூஜை ரூம் கிட்ட வச்சது மறந்து போயிடுத்து. இவ ராத்திரி சாப்பிட்டு படுத்துட்டாச்சு. ராத்திரி சொப்பனம், கனவுல பெரியவா வரா. பெரியவா வந்து இந்த பூர்ணிட்டு கேட்கிறா, உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமோ, பிசிபேளாபாத் பண்ண தெரியுமோ அப்படிங்கிற. இன்னைக்கு சொல்லிட்டு, பிசிபேளாபாத் வெங்காயம் போடாதையே பண்ணலாம், கன்னடக்காரெல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவா, உனக்கு தெரியுமோ அப்படின்னா சொப்பனம் கலைஞ்சு போயிடுது. இது பாதுராத்துல இது மாதிரி பெரியவா சொப்பனத்தை பார்த்தோன்னே இந்த மாதிரி தூக்கி எறி போட்டு ஏந்துனுட்டா. ஏந்தின அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்தது, இந்த கரிகா வாங்கி அந்த உள்ள வச்சது, அதுல வெங்காயமும் வாங்கி வச்சிருக்கு. இந்த கரிகா வெங்காய பையோட பூஜை ரூமுக்கு போனோன்னே ராத்திரியே சொப்பனத்துல வந்துட்டா பெரியவா. வந்தா என்ன அழகா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறா பாரு, பிசிபேளாபாத் பண்ண தெரியுமோ, கன்னடக்காரெல்லாம் வெங்காயம் போடாதையே பண்ணுவா அப்படின்னு. கன்னடக்காரெல்லாம் கர்நாடகா எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவா சொன்னா, இந்த அம்மா வெலத்து போயிடுத்து. அப்புறம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாயிட்டா. உடனேயே அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு அப்படித்தான் பண்ணினான்னு வச்சுங்கோ, பண்ணிட்டு இன்னைக்கும் சொல்லிகிட்டே இருப்பா, இந்த பிசிபேளாபாத் வெங்காயம் எங்கான்னு பெரியவா ஞாபகம் தான் வருது. இப்படி நாம ஏதோ பையில வாங்கி வச்சிருந்ததை கூட அவர் வாசனை பார்த்துட்டா. உடனேயே சொப்பனத்துல வந்து நம்மளை வான் பண்றா, இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும், இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம்னு வான் பண்றா. மாதிரி நாம கோஸ் சேர்த்தா என்ன, இனிமே வெங்காயம் சேர்த்தா என்ன, அதை சேர்த்தா என்ன, இதை சேர்க்கணும் என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. இதெல்லாம் நம்மளோட சத்வகுணத்துக்கு ஹானி பண்ணும், விரோதமா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் பெரியவா ரொம்ப ஜாகிரதை பண்ணி நம்மளை இப்படி எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றா. அப்படி பண்ற பெரியவா அந்த மகாகாமில் இருக்கிறதே தான் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி இருந்தது. அதுல பெரியவா யாத்திரை கிளம்ப போறா. இந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு யாத்திரை கிளம்ப போறா. அந்த யாத்திரை கிளம்புறதே இந்த 2 மாசம் பௌர்ணமி. அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்தா. கிளம்பினா அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் போகப்படாதுன்னா, அங்க ஒரு டாக்டர் இருக்கார், அவர் குறுக்கப்படுத்துன்னு அழுது பெரியவாளை போகப்படாது அப்படின்னு, ஊரை விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் பெரியவா சொல்லி இன்னைக்கு யாத்திரை பண்ணணும், விஸ்வரூப யாத்திரை, சாதுர்மாசியம் பூர்த்தி ஆகுது, போயிட்டு திரும்பி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியவா இந்த மகாகாம் கிராஸ் ரோடு வரைக்கும் வந்து அப்புறம் திரும்பி மகாகாமுக்கு போனா. அந்த தள்ளாத வயசுலயும் இந்த சொன்ன சொல்லு இந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப அவ்வளவு பிரியத்தை காமிச்சதுனால வந்துட்டு திரும்பி போனா. அங்க போய் நவராத்திரி முதலானதெல்லாம் பண்ண போறா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த நவராத்திரி எல்லாம் எப்படி நடந்தது, அதுல என்னன்னா தொடர்ந்து என்ன நிகழ்ச்சி நடந்தது நாம தொடர்ந்து. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம். நிலா எரிப்ப வாய் திறந்தம் பவளம் குடிப்ப பாடுமின் நம் தம்மை ஆண்டவாரும் பணி கொண்ட வண்ணமும் பாடி பாடி தேடுமின் எம் பெருமானை தேடி சித்தங்களிப்ப திகைத்து தேறி ஆடுமின் அம்பலத்தாடி நானுக்கு ஆடுமின் அம்பலத்து ஆடினானுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நானே. மையமறு கண்டனை வானநாடரு மருந்தினை மாணிக்க கூத்தன் தன்னை ஐயனை ஐயர் பிரானை
நம்மை அகப்படுத்து ஆட்கொண்டு அருமை காட்டு பொய்யருதம் பொய்யனை மெய்யரு மெய்யை போதரி கண்ணினை பொற்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பொற்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே மின்னிடை செந்துவர்வாய்க் கருங்கண் வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழி என்னுடை ஆரமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமான் இமவான் மகட்கு தன்னுடைய கேழ்வன் மகன் தகப்பன் தமையல் எம் ஐயன் தாள்கள் பாடி பொன்னுடை பூன்முலை மங்கை நல்லி பொன்னுடை ஊன்முலை மங்கை நல்லீர் பொன் திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாட சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை ஆட செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப சேயிழையீர் சிவலோகம் பாடி கங்கை இறைப்ப அராயிரைக்கும் கற்றை சடை முடியான் கழக்கே பொங்கிய காதலில் கொங்கை பொங்க பொத்திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஞான கரும்பின் தெளிவை பாகை நாடற்கு அறிய நலத்தை நந்தா தேனை பழச்சுவை
ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல கோனை பிறப்பறுத்து ஆண்டு கொண்ட புத்தனை நாத்தழும் வேற வாழ்த்தி பானல் தடங்கள் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர் தம்மோடு ஆட்சையும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல் தேவர் கனாவிலும் கண்டறியா செம்மலர் பாதங்கள் காட்டும் செல்வ சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான் சிவபெருமான் புறம் செற்ற கொற்ற சேவகன் நாமங்கள் பாடி பாடி செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி சிவபுரம் பாடி திருச்சடை மேல் வானக மாமதி பிள்ளை பாடி வானக மாமதி பிள்ளை பாடி மால்விடை பாடி வலக்கை ஏந்தும் ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று போனகமானஞ்சு உண்டல் பாடி பொன் திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே அயன் தலை கொண்டு செண்டு ஆடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி அயன் தலை கொண்டு செண்டாடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி கயந்தனை கொன்று உரி போத்தல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி இயந்தன முப்புறம் எய்தல் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட நயந்தனை பாடி நின்று ஆடி ஆடி நாதற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பட்ட மலர் கொன்றை மாலை பாடி மத்தமும் பாடி மதியும் பாடி சிட்டர்கள் வாழும் தென் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி கட்டிய மாசுண
கச்சை பாடி கங்கணம் பாடி கவித்த கைமேல் இட்டு நின்றாடும் அரவம் பாடி ஈசற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு சோதியுமாய் இருளாயினார்க்கு சோதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு துன்பமுமாய் இன்பம் ஆயினார்க்கு பாதியுமாய் முற்றும் ஆயினார்க்கு பந்தமுமாய் வீடும் ஆயினார்க்கு ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடிக்கும் நாமே ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை
ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.